Good morning, students. Now we are going to 12th Commerce subject, Chapter 6, Money Market. இப்போ நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வைப்பு சான்றிதழ், அதாவது சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன நம்ம கிளியராக பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரெஸரி பில்னா என்ன, அதோட டைப் என்ன அப்படின்னு தெளிவாக பார்த்தோம். ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் அப்படின்னா என்ன, கமர்ஷியல் பில் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக பார்ப்போம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு certificate of deposit. So what is the meaning of certificate of deposit? Certificate of deposit are short-term depository instrument. It is an short-term depository instrument. It is issued only a bank and financial institution. The certificate of deposit issued to the form of usance promissory note because to raising the sum of money. They easily convertible to the nature. Convertible means changed to the one person to another person. It is called certificate of deposit. So the next topic is issuer. So who is the issuer of the certificate of deposit? The certificate of deposit issuer is commercial bank, financial institution, etc. The next one, subscriber. So subscriber means who can buy that certificate, that person is called subscriber. So certificate of deposit are available to the subscription by individuals, corporation, trust, association and NRI. It is a document of title of type deposit. It is the bearer certificate. So bearer means கொணர்பவர், கேட்குறவங்க, வாங்கிக்கிறவங்க, நான் வாங்குறேன்னு சொல்கிறவங்க. So that person is called bearer. So next topic is features of certificate of deposit. So what are the features of certificate of deposit? There are including five features. First one, document of title of a time deposit. It is an document title. So இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு கால வைப்புகள், அதாவது உரிமை ஆவணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then next, it is an unsecured negotiable instrument. It is an unsecured நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மீன்ஸ் ஒரு எந்த இடத்துலையுமே ஒரு இதை வந்து ஒரு பிணையமாக வைக்க முடியாது, ஒரு அடமானமாக எதுவுமே வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம். தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் it is a freely transferable is a endorsement and deliver. It is freely transferred to the one person to another person. It is a best features is certificate of deposit. It is a issued at discount to face value. So முகமதிப்பில் இருந்து தன்னோட வட்டத்துல வெளியிடுறது தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட். So what is the meaning of discount? Face value is lesser than issuing price is called discount. It is a repayable on fixed date without grace days. It is only fixed days. Grace days அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது மேற்கொண்டு நம்ம செலுத்த வேண்டிய அந்த டைம் முடிஞ்சு மேற்கொண்டு நமக்கு 3 days கொடுக்கறதா கிரேஸ் டேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட் இட் இஸ் நாட் எ கிரேஸ் டேஸ். The next topic is commercial bill. So what is the meaning of commercial bill? Commercial bill, it is issued by the commercial organization to raise money for short-term needs. The bill are of 30 days, 60 days and 90 days maturity. This bill only a maturity period is 30 days, 60 days, 90 days maturities. The commercial bill is an instrument drawn to the seller of goods and buyer to the goods. It is positioned to the advantages like self-liquidators in nature, resources to the two parties known exact date transaction, transparency and transaction etc. அதாவது இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா மாற்றுமுறை ஆவணம் அப்படின்னு தான் இந்த வணிக கமர்ஷியல் பில் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது ஒரு மாற்றுமுறை ஆவணம் என்பது குறுகிய கால தேவைகளுக்காக தன்னோட பணத்தை திரட்டுறதுக்கு ஒரு வணிக அமைப்பு வெளியிடுற ஒரு விஷயத்தை தான் கமர்ஷியல் பில் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ரசீது வந்து எத்தனை நாட்களுக்கு முதிர்வு தன்மை கொண்டது, மெச்சூரிட்டி பீரியட் எத்தனை நாளைக்கு இருக்கு அப்படின்னா 30 days, 60 days, 90 days வரைக்கும் இருக்கு. ஒரு பொருளோட விற்பனையாளர்கள் மூலம் பொருட்களோட வாங்குபவர் மீது எழுதி தரப்பட வேண்டிய ஒரு ஆவணத்தை தான்
வணிக ரசீது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த வணிக ரசீது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மோர் லிக்விடிட்டி மீன்ஸ் இட் இஸ் அண்ட் நீர்மைத்தன்மை. அதாவது நம்ம கையில காசு இருக்கு அப்படின்னா அது ஈஸியா நம்ம கையில ஒரு பொருள் இருக்கு அதை ஈஸியா பணமா மாத்தலாம் அப்படின்னா அதுதான் லிக்விடிட்டி பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கமர்ஷியல் பில் இஸ் அ லிக்விடிட்டி பேஸ்டு. ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் கமர்ஷியல் பில்லோட ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ கமர்ஷியல் பில்லுக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. features, it is an drawer, next acceptor, payee, discounter, endorser, assessment, maturity, credit rating. ஸோ ட்ராயர் மீன்ஸ் வரைபவர், யார் எழுதி கொடுக்குறாங்களோ அந்த பர்சனை ட்ராயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் அக்செப்டர் அப்படிங்கிறது எழுதி கொடுக்கறத யார் வாங்கிக்கிறாங்களோ அவங்கள அக்செப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் செலுத்த பெறுனர், பேயி அப்படிங்கிறது செலுத்த பெறுனர், யார் கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள பேயின்னு சொல்றாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்டர். ஸோ டிஸ்கவுண்டர் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா வட்டம் செலுத்துபவர், யார் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரோ அந்த பர்சனை டிஸ்கவுண்டர்னு சொல்லுவாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் என்ரோசர். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் என்ரோசர்? என்ரோசர் மீன்ஸ் மேல் எழுதுதல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The next assessment. So assessment அப்படிங்கிறது மதிப்பீடு. The next maturity. முன்னாடியே பார்த்தோம் maturity அப்படிங்கிறது முதிர்வு. The next பார்த்தோம் அப்படின்னா credit rating. Credit அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா கடன். ஸோ கடன் தர மதிப்பீடு எவ்வளோ இருக்கு, இது எல்லாமே இந்த கமர்ஷியல் பில்லோட ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். The next கமர்ஷியல் பில்லோட டைப் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் டைப் பாருங்க, டிமாண்ட் அண்ட் யூசன்ஸ் பில். ஸோ டிமாண்ட் அண்ட் யூசன்ஸ் பில் அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தேவை மற்றும் பயன்பாட்டு ரசீது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பாருங்க, டிமாண்ட் பில் இஸ் ஒன் ஆஃப் wherein no specific time of payment is mentioned. இதுக்கு என்ன கிடையாது, ஸ்பெசிபிக் டைம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ டிமாண்ட் பில் ஆர் பேயபிள் இமீடியட்லி. டிமாண்ட் பில் என்ன பண்ணணும், இமீடியட்டா கொடுக்கணும். ஸோ இதனால என்ன சொல்றாங்க, தேவை மற்றும் தேவை இருக்கும்போது உடனே கொடுக்கறதுனால இது டிமாண்ட் அண்ட் யூசன்ஸ் பில் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க, கிளீன் பில் அண்ட் டாக்குமெண்டரி பில். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கிளீன் பில்? ஸோ கிளீன் பில் அப்படிங்கிறது என்ன தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தூய்மை ரசீது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, தூய்மை ரசீது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பாருங்க, bill that are accompanies by document of title of goods are called documentary bill. Clean bill are drawn without accompanying எனி டாக்குமெண்ட். எக்ஸாம்பிள் ரயில்வே ரிசிப்ட் அண்ட் லாரி ரிசிப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஒரு பொருளோட உரிமை ஆவணம் மூல இணைக்கப்பட்ட ஒரு ரசீதுக்கு பேரு தான் தூய்மை ரசீது அப்படின்னு சொல்றாங்க. திரும்ப சொல்றேன் பாருங்க, ஒரு பொருளோட உரிமையை மாத்துறதுக்காக ஒரு ஆவணத்தை இணைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ரசீதுல அப்படின்னா அதுக்கு பேரு தான் தூய்மை ரசீது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்க பாருங்க, கிளீன் பில் ஆர் டிரான் வித்தவுட் அக்கம்பனி அப்படின்னு சொல்றாங்க. எந்த ஒரு ஆவணம் எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டும் அட்டாச் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்டரி பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸாம்பிள் ரயில்வே ரிசிப்ட் அண்ட் லாரி ரிசிப்ட். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்லேண்ட் பில் அண்ட் ஃபாரின் பில். ஸோ இன்லேண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உள்நாடு. ஸோ ஃபாரின் பில் அப்படிங்கிறது வெளிநாடு ரசீது. ஸோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, பில்ஸ் தட் ஆர் டிரான் அண்ட் பேயபிள் இன் இந்தியா on a person who is resident in India are called inland bill. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, இன்லேண்ட் பில்லுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு பர்சன் அந்த பர்சனால எழுதப்பட்டு அவங்களே அதை ரைட் பண்ணி அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது இன்லேண்ட் பில் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, பில் தட் ஆர் டிரான் அவுட் சைட் அண்ட் த பேயர் எய்தர் இன் இந்தியா ஆர் அவுட் சைட் இந்தியா ஆர் கால்டு ஃபாரின் பில். ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெளிவா, இந்தியாவுக்கு வெளியே அதை அந்த ஆவணம் அந்த டாக்குமெண்ட்டை எழுதி இந்தியாவிலையோ இல்லை வேற நாட்டிலையோ எங்கேயாவது அந்த ரசீதை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது என்ன சொல்றாங்க, ஃபாரின் பில் அப்படின்னு சொல்றாங்க. திரும்ப கவனிங்க, இன்லேண்ட் பில் அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டிலேயே எழுதி நம்ம நாட்டுக்குள்ள அந்த ரசீதை கொடுக்கறது. ஃபாரின் பில் அப்படிங்கிறது அயல் நாட்டு ஒரு பர்சனால எழுதி நம்ம நாட்டிலேயோ வேற நாட்டிலேயோ கொடுக்கறத ஃபாரின் பில் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இண்டிஜென்ஸ் பில். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இண்டிஜென்ஸ்? இண்டிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தனித்துவமான ரசீதுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பாருங்க, த டிராயர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் இண்டிஜென்ஸ் பில் ஆர் கவர்ன்டு பை த நேட்டிவ் கஸ்டம்ஸ் ஆர் யூசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். ஸோ இதில் பாருங்க என்ன சொல்றாங்க, தனித்துவமான ரசீது அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வரைதல் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும்
உள்ளூர் வழக்கப்படி அல்லது வர்த்தக பயன்பாட்டின் மூலம் நிர்வகிக்கப்படுவதை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல எதை மென்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா உள்ளூர் வழக்கம், நம்ம நாட்டுக்குள்ள நம்ம ஊருக்குள்ள என்ன வழக்கம் இருக்கோ ஸோ அதைப்படி எழுதப்பட்டு கொடுக்குறாங்க ஏதாவது ஒரு பில் அப்படின்னா அந்த பில்லை தான் இண்டிஜென்ஸ் பில், அதாவது கமர்ஷியல் பில்லை தான் இண்டிஜென்ஸ் பில் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அக்கமடேஷன் அண்ட் சப்ளை பில். ஸோ அக்கமடேஷன் அண்ட் சப்ளை பில் மீன்ஸ் இருப்பிட மற்றும் வழங்கல் ரசீதுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அக்கமடேஷன் பில் ஆர் தோஸ் விச் டூ நாட் அரைஸ் அவுட் டு த ஜென்யூ ட்ரேட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். அதாவது இருப்பிட மற்றும் வழங்கல் ரசீது என்பது உண்மையான வியாபார நடவடிக்கைகள் அல்லாமல் உருவாக்கப்படும் ரசீதுகள். இருப்பிட மற்றும் வழங்கல் ரசீதுகள் என அழைக்கப்படுகிறது. இது உண்மையான வியாபார நடவடிக்கைகள் அல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. நாட் அரைஸ் அவுட் ஆஃப் ஜென்யூ, இது ஜென்யூவான ட்ரேட் அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The next topic என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆர் gilt edged செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட். ஸோ கவர்மெண்ட் அண்ட் gilt edged செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அரசு அல்லது தங்கமுனை பத்திர சந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அரசு, gilt edged அப்படிங்கிறது தங்கமுனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன தங்கமுனை பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு. A market whereby the government or gilt-edged securities can be bought and sold is called government securities market. அதாவது ஒரு பத்திரத்தை வாங்குறதுக்கோ விற்கிறதுக்கோ ஒரு சந்தை அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சந்தைக்கு பேரு தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா gilt-edged securities market அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாருங்க, அரசு அல்லது தங்கமுனை பத்திரங்களை வாங்கவும் விற்கவும் கூடிய ஒரு சந்தைக்கு அரசு பத்திரங்கள் சந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறது. எந்த ஒரு பிளேஸ்ல ஒரு பத்திரத்தை வாங்குறாங்களோ விற்கிறாங்களோ அதை தான் gilt-edged securities market அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, கவர்மெண்ட் ஆர் gilt-edged securities market. Government securities are issued for the purpose of refunding to the maturing securities, for advance refunding securities which have not yet matured, and for the cash financing, that is raising fresh cash resources. ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, ஒரு முதிர்வு அடைந்த பத்திரத்தை மீட்கிறதுக்காகவோ இல்லை முதிர்வடையா பத்திரத்தை திருப்பி கொடுக்கறதுக்காகவோ நிதிக்காக புதிய ரொக்க வளங்களை உருவாக்குவதற்காக அரசு பத்திரம் வெளியிடுற ஒரு பத்திரத்துக்கு பேரு தான் அரசு அல்லது தங்கமுனை பத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா என்னது, டு ரேசிங் ஃப்ரெஷ் கேஷ் ரிசோர்சஸ். ஸோ பாருங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, புதிய ரொக்க வளங்கள் உயர்த்துதல். ஸோ நிறைய ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு அதாவது கேஷ் சம்பந்தப்பட்ட வளங்களை உயர்த்துறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் gilt-edged செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் பாருங்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஏஜென்சிஸ். ஸோ ஏஜென்சிஸ் மீன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா முகமைகள். கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் இஷ்யூடு பை த ஏஜென்சிஸ் சச் அஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். இதில் யார் ஏஜென்சியா இருக்காங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு, செமி கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் லைக் லோக்கல் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ், எக்ஸாம்பிள் முனிசிபாலிட்டிஸ், ஆட்டோனமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் சச் அஸ் மெட்ரோபாலியன் அத்தாரிட்டி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா போஸ்ட் ட்ரஸ்ட் எக்ஸெட்ரா, இவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க. அதாவது மெட்ரோபாலியன் அத்தாரிட்டிஸ், போஸ்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தன்னாட்சி அமைப்பு, துறைமுகம், இது எல்லாமே சேர்ந்ததை தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஏஜென்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்பிஐ ஸ்பெஷல் ரோல். ஸோ ஆர்பிஐ ஸ்பெஷல் ரோல் அப்படின்னா என்ன, ஆர்பிஐ என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் ரோலை கொடுக்குது அப்படின்னா ஆர்பிஐ takes a special and active role in the purchase and sale of the securities part of monetary management exercise. ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க, ஒரு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அரசு பத்திரங்கள் வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை செய்வதின் முக்கிய பங்காற்றுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை வாங்குறது விற்கிறதுல இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிறைய பங்காற்றுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க லிக்விடிட்டி ப்ரொஃபைல், நேச்சர் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் என்ன, இதோட நேச்சர் பாருங்க, செக்யூரிட்டிஸ் ஆஃபர் டு த சேவ் அவென்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த்ரூ கேரண்டட் பேமெண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பிரின்சிபல் பை த கவர்மெண்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அரசு பத்திரம் உத்தரவாதமாக வட்டி வழங்குதல், அதில் முதலீடு செய்தல் பாதுகாப்பானது, இது எல்லாமே ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கிற ஒன்று அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க லிக்விடிட்டி ப்ரொஃபைல். ஸோ லிக்விடிட்டி ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பணப்புழக்க விபரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எல்லா பணப்புழக்க விபரம் எப்படி இருக்கும், இதோட பணப்புழக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முன்னாடியே பார்த்தோம் லிக்விடிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ நீர்மைத்தன்மை, முன்னாடி தான் சொன்னேன், கையில ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னா அதை ஈஸியா பணமா மாற்ற முடியும் அப்படின்னா அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லிக்விடிட்டி, நீர்மைத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோட கெப்பாசிட்டி இதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டாக்ஸ் ரீபேட்.
டாக்ஸ் ரிபேட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வரி விலக்கு. ஏன் இல்லை அப்படின்னா அரசு பத்திரங்கள்லே இதுல முக்கியமான அம்சமா இருக்கிறதுனால அரசு என்ன பண்றது இல்லை அப்படின்னா டாக்ஸை விதிக்கிறது இல்லை. Then next பார்த்தோம் அப்படின்னா market. So what is the meaning of market? As each sale and purchase has to be negotiable separate to the gilt-edged market is the over-the-counter exchange market. The government securities market in India has two segments, namely primary market and secondary market. இல்லை என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க, அரசு பத்திரம் ஒவ்வொரு விற்பனை மற்றும் கொள்முதலுக்கு தனித்தனியான பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு அரசு பத்திரத்தை விற்கிறதுக்கும் வாங்குறதுக்கும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தனித்தனியான பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்துறாங்களாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இது பல்வேறு வகையான சந்தைகளை இணைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பாருங்க இந்த இடத்துல செக்மெண்ட் நேம்லி அந்த எந்த மாதிரியான மார்க்கெட்லாம் இணைக்குது அப்படின்னா பிரைமரி மார்க்கெட் அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபார்ம்ஸ். ஸோ ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா படிவங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். த செக்யூரிட்டிஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் சச் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்ஸ்கிரைப்டு ஸ்டாக் ஆர் ஸ்டாக் சர்டிஃபிகேட், ப்ராமிசரி நோட் அண்ட் பியரர் பாண்ட். ஸோ பாருங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பங்கு சான்றிதழ், உறுதிமொழி சீட்டு, அது இல்லாமல் இந்த கொணர்பவர் பத்திரம் போன்ற வடிவங்களின் மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசுகள் வழங்கும் பத்திரங்களாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்ட்டிசிபென்ட். ஸோ பார்ட்டிசிபென்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பங்கேற்பாளர்கள். யாரெல்லாம் இதில் பங்கேற்கிறாங்க? ஸோ பாருங்க த பார்ட்டிசிபென்ட் இன் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் இன்க்ளூடட் டு த கவர்மெண்ட் செக்டார் கம்பேரிசிங் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு, ஹூஸ் ஹோல்டிங் ரீப்ரசன்ட் கவர்மெண்டல் transfer of resources. So central government, state government both இதுல participate பண்றாங்க. Then next பார்த்தோம் அப்படின்னா trading. Although the secondary market, the government securities is narrow, small and loss activity, bank and corporate holders who purchase and sell government securities on the stock exchange participate in the trading. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ட்ரேடிங் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வர்த்தகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அரசாங்க பத்திரம் இரண்டாம் நிலையில அந்த செகண்டரி லெவல்ல இருக்கு இல்லையா, அதுல குறுகிய சிறிய அளவுல இருக்கிற செயல்திறன் கொண்டது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பத்திரங்களை விற்பனை செய்யறதுக்கோ இல்ல வாங்குறதுக்கோ இந்த பெருநிறுவனம் இந்த ட்ரேடிங் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இஷ்யூ மெக்கானிசம். ஸோ இஷ்யூ மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வெளியீட்டு இயந்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எது மேம் வெளியீட்டு இயந்திரமா இருக்கு பாருங்க, BDO அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, பப்ளிக் டெப்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அது என்ன அப்படின்னா பொது கடன் அலுவலகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பொது கடன் அலுவலகத்துக்கு கீழே தான் இந்த இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தன்னோட செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இஷ்யூ ஓப்பனிங். ஸோ இஷ்யூ ஓப்பனிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அரசு பத்திர வெளியீட்டு தொடக்கம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, a notification for the issue of the securities is made for the few days before to the public subscription is open. ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்த கொஞ்ச நாள்ல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பப்ளிக்கு அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க க்ரூமிங் கிராஜுவல். ஸோ க்ரூமிங் கிராஜுவல்னா என்ன பாருங்க, க்ரூமிங் கிராஜுவல் அப்படிங்கிறது சீர்மைப்படுத்துதல். எதெல்லாம் சீர்மைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா முதிர்ச்சி அடைந்த பத்திரங்கள் அதை கையகப்படுத்துறது, எப்படி அதை திரும்ப ரிட்டர்ன் எளிமையாக்குறது, எப்படி சீர்மைப்படுத்துறது அப்படிங்கறத தான் இவங்க என்ன சொல்றாங்க க்ரூமிங் கிராஜுவல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்விட்சிங். ஸோ ஸ்விட்சிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மாற்றம். ஸோ என்ன மாற்றம் செய்வாங்க அப்படின்னா ஒரு பத்திரத்தை வாங்குறதுக்கோ அல்லது விற்கிறதுக்கோ ஒரு சில வகையான நடவடிக்கைகளை இரண்டாம் நிலை சந்தையில நடைபெறும் இல்லையா, அந்த இரண்டாம் நிலை சந்தையில நடைபெறும் போதே இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொண்ட இந்திய ரிசர்வ் வங்கி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதோட திறந்த சந்தை செயல்பாடு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒரு சில வகையான மாற்றங்களை மேற்கொள்ளும், அதை தான் ஸ்விட்சிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்க அடுத்த டாபிக் நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஆக்ஷனிங். ஸோ ஆக்ஷனிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஏலம் விடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஏலம் விடுறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வர்த்தகத்துல ஒருத்தர் இன்னொருத்தரோட போட்டி போடும்போது தன்னோட செக்யூரிட்டிஸ் அதிகபட்ச விலையில விற்கிறாங்க இல்லையா, அந்த முறைக்கு பேரு தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆக்ஷனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்க நம்ம இந்த சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ புக் பேக் 1 மார்க் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, த மணி இன்வெஸ்ட் இன் த கால் மணி மார்க்கெட் ப்ரொவைட் டு ஹை லிக்விடிட்டி வித் டேஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க.
ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா லோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, ஆப்ஷன் ஏ கரெக்டு. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஏ மேஜர் பிளேயர் இந்த மணி மார்க்கெட் இஸ். மேஜர் பிளேயர் மணி மார்க்கெட்டுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியல் மார்க்கெட், ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கரெக்டு. தேர்டு பாருங்க, மணி மார்க்கெட் ப்ரொவைடு. ஸோ மணி மார்க்கெட் என்ன மாதிரியான ஃபண்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்டுன்னு நம்ம பார்த்தோம், ஸோ ஆப்ஷன் பி கரெக்டு. அடுத்து பாருங்க, ஃபோர்த்து கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர், மணி மார்க்கெட்டோட இன்ஸ்டிடியூஷன் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி கமர்ஷியல் பேங்க் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஹவுசஸ், இதுதான் ஆன்சர். அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்க, ரிஸ்க் இன் த மணி மார்க்கெட். ஸோ ரிஸ்க் இன் த மணி மார்க்கெட் எதுல மணி மார்க்கெட்ல என்ன ரிஸ்க் இருக்கு, எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னா லோ கிரெடிட் அண்ட் மார்க்கெட் ரிஸ்க், ஆப்ஷன் சி ஆன்சர். சிக்ஸ்த் ஒன் பாருங்க, டெப்த் மார்க்கெட் ஆர் issued by the corporate houses or raising short term finance resources from the money market are called. ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா கமர்ஷியல் பேப்பர், ஸோ கமர்ஷியல் பேப்பர் ஆப்ஷன் பி த ஆன்சர். அடுத்து செவன்த் ஒன் பாருங்க, த மார்க்கெட் ஃபார் பையிங் அண்ட் செல்லிங் கமர்ஷியல் பில் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் நோன் as. ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா கமர்ஷியல் பில் மார்க்கெட், ஆப்ஷன் சி. நெக்ஸ்ட் எயித்து பாருங்க, a marketable document of title of a time deposit for the specified period may be referred to as. ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா எயித்து ஒன்னுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பாருங்க, ஆப்ஷன் பி சர்டிபிகேட் ஆஃப் டெபாசிட். அடுத்து நைன்த் ஒன் பாருங்க, ட்ரெஸரி பில் கமாண்ட். ட்ரெஸரி பில் எதுக்கு கமாண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா நைன்த் ஒன்னுக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஹை லிக்விடிட்டி, இதுதான் ஆன்சர். அடுத்து டென்த் ஒன் மார்க் பாருங்க, கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் யூஸ்டு பை த ஏஜென்சி சச் as. எது கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்க்கு ஒரு இஷ்யூ பண்ற ஒரு ஏஜென்சியா இருக்கு அப்படின்னா எது நம்ம பார்த்தோம், ஆல் ஆஃப் தி. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு, செமி கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸும் இருக்கு. ஸோ அதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் தி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்க, இப்போ நம்ம சாப்டர் 6 மணி மார்க்கெட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.